جی، تو ہم بات کر رہے تھے مواقعات کی، اور ہم اس میں دیکھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پیئرنگ کی تھی وہ بغیر کسی بیسس کے نہیں کی تھی، بلکہ جن دو صحابہ کا مہاجرین اور انصار میں سے نیچر ایک جیسا تھا، یا ایج وائز کس کو کس کی ضرورت تھی، یا انٹرسٹ سملر ہوں، یا پرسنالٹیز ملتی جلتی ہوں، اس حساب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیئرنگ کی، سب کو بھائی بھائی بنایا۔ اور اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب انصار کو اتنا زیادہ ڈیپلی تو نہیں جانتے تھے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی بنا پر یہ بھائی بھائی بنائے۔ انشاءاللہ اگلے پیج پہ ہم جائیں گے تو تھوڑی سی لسٹ دیکھیں گے، لسٹ اس سے زیادہ ہے لیکن کچھ ایگزامپلس میں آپ کے سامنے رکھوں گی تاکہ آئیڈیا ہو۔ اور ابھی ہم اس کے تھوڑے سے بینیفٹس دیکھ لیتے ہیں۔ بینیفٹس کچھ ہم نے بیچ بیچ میں ہی ڈسکس کر لیے، کچھ ہم بیچ میں اب دیکھ لیتے ہیں۔ کیا تھا؟ اسٹرانگیسٹ بانڈ، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، کسی کے بھی درمیان میں کوئی جو رشتہ بنتا ہے نا، سب سے مضبوط رشتہ وہ عقیدے کی بنیاد پہ بنتا ہے، دین کی بنیاد پہ بنتا ہے۔ ہماری کسی کے ساتھ باہر کے ملکوں میں بھی نا کبھی کوئی اسلام قبول کرتا ہے، ہمیں ایسے خوشی ہو رہی ہوتی ہے جیسے میرے بھائی نے اسلام قبول کر لیا۔ کوئی سیلیبریٹیز وغیرہ ایسے ہوتے ہیں جو اسلام سے بہت دور ہوتے ہیں، لیکن وہ فوراً کبھی اچانک ہی اسلام پہ عمل کرنے لگ جاتے ہیں، اڈاپٹ کر لیتے ہیں، اپنا لائف سٹائل ہی بدل لیتے ہیں، ہمیں کیسے خوشی ہوتی ہے، ایسے جیسے پتہ نہیں کسی میرے اپنے نے، کوئی میرا اپنا چینج ہوا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ جو بانڈ، جو رشتہ بیسکلی دین کی بیسس پہ بنتا ہے نا، اسلام کی بیسس پہ بنتا ہے، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو یہ جو رشتہ بنتا ہے نا بیسکلی، یہ سب سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ اور اسی کو بنیاد بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بانڈز، یہ ریلیشن شپ بنایا سب کے درمیان میں، اور اس کی بنیاد رکھی اسلامی معاشرے میں۔ اور اس کی بیسس پر پھر ہوا کیا؟ صرف رہائش، کھانا پینا وغیرہ ہی شیئر نہیں کیا گیا، بلکہ باغات ہوتے تھے انصار کے، وہ بھی شیئر کیے گئے، کسی کی کوئی تجارت ہے، کوئی اور کوئی زمین وغیرہ ہے وہ بھی شیئر کیا گیا۔ اس کے علاوہ ایون حضرت عبد الرحمن بن عوف کا جو ہمیں واقعہ ملتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ جو انصاری ان کے بھائی کام تھے، حضرت سعد بن ابن ربی وہ تھے۔ تو حضرت سعد جو تھے انہوں نے ایون یہ کہہ دیا کہ جی میرا یہ گھر ہے اور میرا یہ باغ ہے اور میری 2 بیویاں بھی ہیں، تو اس سب میں سے ایک ایک تم لے لو، جو بیوی تمہیں پسند ہے وہ بھی تم بتا دو، میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، تم اس کو بھی لے لو۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف مکہ کے بہت بڑے تاجر تھے، لیکن یہاں پر تو غریب ہی تھے، تو انہوں نے منع کر دیا کہ نہیں، مجھے کوئی نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، بس مجھے یہ بتا دو کہ سوق کدھر ہے، بازار کدھر ہے، میں وہاں جا کر اپنا کام کروں گا۔ تو انہوں نے بس اسی طرح خرید و فروخت شروع کیا، اور الٹیمیٹلی کچھ ہی عرصے کے بعد وہ مدینہ کے بھی اتنے بڑے تاجر بن چکے تھے کہ ان کے 100 سے اوپر ان کے اونٹ ہوتے تھے جو کہ مدینہ میں انٹر ہوا کرتے تھے سامان تجارت کا لے کر، اور جس سے کہ پھر وہ سامان مدینہ میں بکا کرتا تھا، اتنے بڑے تاجر بنے۔ اور یہ اسی زمانے کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہی وہ اتنے بڑے تاجر بن چکے تھے، اور انہوں نے انصار کی ایک خاتون سے شادی بھی کر لی تھی، اور امیر جو غنی اور امیر جو ہیں صحابہ، ان میں ان کا نام آتا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور حضرت عبد الرحمن۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ ایک تو یہ پتہ چل رہا ہے، مواقعات سے آگے ہی ہم نکل گئے، کہ جو بیسکلی دولت حاصل کرنا، دولت کمانا، یہ منع نہیں ہے اسلام میں، لیکن اس کا ذریعہ کیا ہے اور اس کو آگے کہاں پر خرچ کر رہے ہیں، یہ 2 امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں۔ سیکنڈلی، دولت کماتے کماتے اللہ کو تو نہیں بھول گئے، یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، خصوصاً تجارت کرنا تو ویسے بھی سنت ہے، اور تجارت کا ذکر تو قرآن مجید میں بھی بار بار آتا ہے۔ سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ مسلمان یہ وہ لوگ ہیں جو کہ بیسکلی تجارت کرتے ہیں، اور ان کی تجارت ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی، یہ سورۃ نور میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یعنی تجارت سے اللہ نے منع نہیں کیا، لیکن وہ غافل کرنے والی نہ ہو، بس اتنا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں فوکس ہونا چاہیے ہمارا دنیاوی کام پر بھی، لیکن یہ دنیاوی معاملات جو ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ سے دور نہ کر دیں۔ جب بھی ہم نے کسی کے ساتھ دوستی کرنی ہے، کسی کو کی کمپنی میں ہم نے رہنا ہے، یا کوئی ہماری کمپنی اختیار کر رہا ہے، یا کسی کے ساتھ کسی بھی قسم کا اسٹرانگ ریلیشن شپ ہم بنا رہے ہیں، چاہے وہ نکاح کے ذریعے بنا رہے ہیں یا ہمارے کلاس فیلوز ہیں، کولیگز ہیں، ہمیں دیکھنا کیا چاہیے، کون دین میں کتنا اچھا ہے۔ جو جتنا زیادہ دین میں اچھا ہوگا، اس کی کمپنی کا ہمیں فائدہ ہوگا، ہم سکون میں بھی رہیں گے، وہ ہمیں اللہ سے جوڑے گا اور ہم اسے اللہ سے جوڑیں گے۔ یہ بیسکلی یہاں سے ہمارا پوائنٹ شروع ہوا تھا۔ اور یہ جو شروع میں شیئرنگ تھی نا انصار اور مہاجرین کی، اس میں ایون یہ بھی تھا کہ یہ لوگ آپس میں
विरासत भी शेयर करेंगे। अंसार जो है वो अगर वो फौत हो जाता है वो विरासत में भी हिस्सा देंगे मुहाजिरीन को। लेकिन ये बाद में एब्रोगेट हो गई थी, नस्ख हो गया था ये रूल, और आपसे अल्लाह ताला ने फरमाया बेसिकली सूरह निसा में कि तुम्हारी विरासतों पर अब सिर्फ और सिर्फ हक किसका है, तुम्हारे अपनों का, तुम्हारे कराबतदारों का हक है, ठीक है। तो ये फिर बाद में खत्म हो गया था, यानी इतना ज्यादा नजदीकी ताल्लुक कायम किया गया था। इसके बाद इस सारे से हम सीखते हैं कि कितना ज्यादा अंसार ने बेगर्जी दिखाई, जेनरोसिटी कितनी ज्यादा दिखाई, कितना ज्यादा मुहाजिरीन के ऊपर बढ़ बढ़ कर खर्च किया। सूरह हशर में बार बार हम पढ़ते हैं ना अंसार से रिलेटेड आयत, मैंने बहुत दफा कोट की है, सीरत में भी बहुत दफा कोट की है। अल्लाह ताला जब अंसार की तारीफ करते हैं कि ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने घरों में इनको जगह दी, जिन्होंने अपना सारा कुछ इनके साथ शेयर किया और कभी भी दिल में किसी किस्म की कोई बखीली, कोई बुरा जज्बा, कुछ भी ऐसा महसूस नहीं किया। और यही लोग हैं वो जो बेसिकली मुफलिहून, कामयाब हैं। अल्लाह ताला इनकी तारीफ करते हैं इनकी जेनरोसिटी की वजह से, इतना ज्यादा कि मुहाजिरीन जो थे वो परेशान हो गए और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए इकट्ठे होकर के, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये लोग तो सदकात और खैरात में मदद करने में हमसे भी इतने ज्यादा आगे गुजर गए हैं कि हमें तो अब डर लगने लगा है कि कहीं ये हमारे भी जो सवाब है, अजर है, वो भी ना ले लें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और आप ने फरमाया कि नहीं, हर एक के लिए उसका अपना अजर है। तुम लोगों ने हिजरत की, तुम लोगों का अपना अजर है और उनका अपना अजर है। और हम जानते हैं कुरान मजीद में जब भी दोनों का जिक्र आता है अल्लाह ताला मुहाजिरीन का पहले जिक्र करते हैं, उनका दर्जा हमेशा अल्लाह ताला ने ऊपर ही रखा, और उसके बाद अंसार का जिक्र आता है। और अंसार का भी बहुत ज्यादा दर्जा है, जहाँ पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अंसार से मोहब्बत ईमान की निशानी है। ये बाकायदा हदीस है। मनाक़िब अंसार का जब आप टॉपिक उठाएंगे हदीस की किताबों में तो आपको उसमें ये हदीस बाकायदा नजर आएंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद फरमाया कि अगर मैं कहीं और मक्का में ना पैदा हुआ होता ना, तो मैं डेफिनेटली चूज करता, मैं पसंद करता कि मैं तुम में से एक होता, मैं अंसार में से एक होता। और ये जो मोहब्बत वाली हदीस है ना, ये आगे कंटिन्यू भी होती है। आपसे सर ने ये भी फरमाया कि और अंसार से जो नफरत करेगा ना, वो बेसिकली नफाक की निशानी है, उसके अंदर नफाक है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल आखिरी दिनों में जब फतेह मक्का के बाद जब गज़वा हुनैन हुआ है, उसमें जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल गनीमत बांटा है, ज्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दे दिया जो कि नए नए कॉन्वर्ट्स थे, नए नए मुसलमान हुए थे फतेह मक्का के बाद। मक्का के बेसिकली जो मुशरिकीन थे, वो जो मुसलमान हुए थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ज्यादा दिया ताकि वो उनका दिल स्ट्रांग हो और वो ईमान पर जमे रहें, ठीक है। इसलिए उनको इंसेंटिव दिया गया। तो अंसार में से कुछ ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर अर्ज की कि या रसूलल्लाह हमें भी तो कुछ मिले, या इससे ज्यादा मिले, या ज्यादा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप समझे 99% उनको दे दिया था। तो अंसार ने कुछ नहीं जाके कहा कि या रसूलल्लाह हमें भी, हमारा भी हिस्सा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त अंसार से फरमाया कि क्या तुम इस बात पे खुश नहीं हो कि तो इनको मैंने दुनिया दी है और मैं खुद तुम्हारे साथ जाऊंगा, मैं खुद तुम्हारे साथ जाके, मैंने मदीना को चूज किया, मैं खुद तुम्हारे साथ जाके मदीना में रहूंगा, इस बात पे तुम खुश नहीं हो। और इस बात पर सारे अंसार रोने लगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको याद होगा जब बैतुल अक़बा हुई थी, बैतुल अक़बा हमने पढ़ी थी, उसमें मैंने बताया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सबसे बैत ली थी, तो उसमें अंसार ने उस वक्त पूछा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि या रसूलल्लाह जब आपको फतह नसीब हो जाएगी और इस्लाम का चर्चा हो जाएगा तो क्या आप हमें छोड़कर चले जाएंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त फरमाया था, नहीं, मेरी जिंदगी तुम्हारे साथ, मेरा मरना तुम्हारे साथ। और वही बात एंड में ग़ज़वा हुनैन के मौके पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, ठीक है। और इससे हम क्या सीखते हैं मजीद इस ब्रदरहुड से, मुआक़ात से, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच थी। आपने कभी भी पूरी सीरत से हमें पता चलता है ये नहीं सोचा कि जी बस अल्लाह ताला करवा देंगे, बस हो जाएगा, अल्लाह ताला खुद ही देख लेंगे, खुद ही कर लेंगे, बस मैं लोगों को बताता जाऊं, रास्ते सारे हमवार खुद ही हो जाएंगे, कोई मुश्किल से नहीं हमें गुजरना पड़ेगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा। नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर तरह के असबाब मुकम्मल तौर पे 100% इख्तियार किए और अल्लाह से दुआ की, और
फिर कामयाबियां मिली, फिर फतह मिली हर मामले में, फिर एक इस्लामिक मुआशरा कायम हुआ। हम ये सोचते रहे कि जी मेरे बच्चे की खुद ही तरबियत हो जाएगी, मुझे ज़रूरत नहीं है इनको आपस में दोस्त फराहम करने की, भाई भाई बनाने की। हम भी जब अपने बच्चों को अच्छी कंपनी, अच्छे दोस्त प्रोवाइड करते हैं ना, हम यही काम कर रहे होते हैं, हम भी ये मुआफ़ात की तरह का ही एक काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अच्छा चूज करके अच्छे दोस्त हम अपने बच्चों को दें, यही हमारी प्रैग्मेटिक अप्रोच है। इससे पहले कि हमारे बच्चे खुद जाके किसी से भी कहीं भी दोस्ती कर लें और फिर वो बिगड़ने लगे, और हमारा कोई फोकस है हम समझे कि जी मैं अच्छी हूँ तो मेरे बच्चे भी अच्छे ही रहेंगे, उनकी भी अच्छी तरबियत हो जाएगी, वो खुद ही सीख जाएंगे। नहीं, आप सल्लम तो हर जगह असबाब इख्तियार कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं असबाब इख्तियार करते? अल्लाह ताला पे छोड़ना ही होता है, लेकिन कब छोड़ना होता है? जब असबाब इख्तियार कर लिए हैं। ऊंट को बांधने के बाद हम अल्लाह ताला पर छोड़ते हैं कि जी अब अल्लाह ताला इसकी हिफाजत करेंगे, ये नहीं खुला भी छोड़ दिया और जी अल्लाह हिफाजत कर लेंगे। ये इस्लाम की अप्रोच कभी भी नहीं रही, ठीक है। जो कि बेसिकली अब इसमें ये जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा ये भी हमारा खराब हो चुका है, और इसको बेसिकली कहते हैं क्या, तवक्कल इसी को कहते हैं। इसके बाद हमने क्या सीखा कि किसी की जो ज़ाती ज़रूरियात होती हैं वो पूरी करना कितनी ज़रूरी है। अब मुहाजिरीन जो थे वो बेचारे उसी हालत में कभी भी इस्लाम के लिए काम नहीं कर सकते थे। जब तक उनका पेट भरा हुआ नहीं है, उनके सर पे साया नहीं है, साहिबान नहीं है, कोई घर नहीं है, उनके रिश्ते नहीं है, रिश्तेदार सारे नहीं आ गए, उनकी शादियाँ नहीं हो रही वगैरह वगैरह, ये जो सारी नीड्स हैं, दुनियावी ज़रूरियात हैं, ये भी इंसान के साथ जुड़ी हुई हैं। अंदर से ये इत्मीनान जो हमें दुनियावी ज़रूरियात भी जो दे रही होती हैं, वो भी पूरी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सब पूरा होगा तभी हम, वैसे भी हम दीन के लिए काम करेंगे, अल्लाह के लिए तो वैसे भी हम मुखलिस हैं, सिंसेरिटीज़ हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छे तरीके से जब हम चाहते हैं कि हम बिहेव करें और हम काम करें, तो बहुत ज़रूरी है कि ये सारी हमारी जो ज़रूरियात हैं, वो भी पूरी हो रही हों, और जिसकी ज़रूरियात पूरी हो रही हों, डेफ़िनिटली वही फिर ज़्यादा अच्छे तरीके से परफ़ॉर्म कर सकता है, स्पेशली दीन के लिए। और हम देखते हैं कि जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माल गनीमत मिलना शुरू हुआ है, अगले ही साल से, दूसरी हिजरी से, ग़ज़वा बदर कब हुई थी? रमज़ान में। जैसे ही हुई है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माल गनीमत मिला, आपने लोगों को देना शुरू कर दिया, सारे मुसलमानों को देना शुरू कर दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। फिर माल गनीमत क्या था? उस वक़्त सोर्स ऑफ इनकम यही था। बाकी सहाबा जो तिजारत कर सकता था या जो ये एग्रीकल्चर में पार्ट ले सकता था, वो ये 2 काम तो मदीना में चल रहे थे, साथ-साथ माले गनीमत भी आया, तो आपसे सामने ये नहीं कहा कि भाई तुम तो तिजारत कर रहे हो, तुम्हें क्या ज़रूरत है? या तुम लोग तो वैसे ही दीन का काम करो ना, इन पैसों से हम मस्जिदें बना लेते हैं, मदरसे बना लेते हैं, बात खत्म। ये नहीं किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बल्कि सब में जो तक़सीम अल्लाह ताला ने सूरतुल अनफ़ाल में बता दी, सूरतुल अनफ़ाल में शुरू में आती है माले गनीमत की तक़सीम, वो बता दी, उसके मुताबिक तक़सीम हुआ माल, सबको उनका हिस्सा मिला। और जिसके पास जानवर होता था उसको ज्यादा हिस्सा मिलता था, क्योंकि वो जानवर का भी खाना पीना कर रहा है, जानवर तक का हक दिया जा रहा है। और आजकल क्या है जी, बस ऐसे ही अल्लाह के लिए आप काम करते रहे, और हम किसी को कुछ देना नहीं पसंद करते, या हम समझते हैं कि जी हम ऐसे ही लगे रहेंगे तो हम खुश ही रहेंगे, कुछ नहीं होता। ये सब हमारा दीन बड़ा ही प्रैक्टिकल है, बड़ा प्रैग्मेटिक है। ये सारा कुछ हमें, जो हम सीरत जो है ना, वो पूरी साइकोलॉजी हमें एक्सप्लेन कर देती है, एक इंसान की सोच क्या होनी चाहिए, उसने उसको हर मामले को लेकर चलना कैसे है, और एक पूरा जो मुआशरे की पर्सनैलिटी, एक पूरे सोसाइटी की पर्सनैलिटी और साइकोलॉजी कैसी होनी चाहिए, ये हम कहाँ से सीखते हैं? ये सब हम बेसिकली कुरान की जो इम्प्लीमेंटेशन हो रही है ना सीरत में, ये हम सीखते हैं बेसिकली। ये बहुत बड़ा फ़ायदा जो हमें सीरत से हासिल होता है, ठीक है? और ये लर्निंग के ऊपर, तालीम और तरबियत के ऊपर जो फ़ोकस था, ये हमने ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर लिया। यहाँ पे भी हमें पता चल रहा है कि अंसार की तालीम और तरबियत के लिए मुहाजिरीन के साथ उनको भाई-भाई बेसिकली बनाया गया। और ये कुछ लिस्ट है जो कि हमें नज़र आ रही है। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ का मैंने वैसे ही ज़िक्र कर दिया। ये कुछ सहाबा थे जिनको कि बेसिकली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भाई-भाई बनाया, और इसके अलावा भी बहुत लंबी लिस्ट हमें मिलती है। ये आप देख रहे हैं थर्ड लास्ट पे हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु लिखा हुआ है। आपको पता होना चाहिए हज़रत सलमान फ़ारसी अभी तो मुसलमान नहीं हुए। ये मुसलमान हुए हैं मेरे ख़्याल में ग़ज़वा बदर के बाद कहीं जाकर, और ये तो गुलाम थे किसी एक यहूदी के,
वहां से फिर अल्टीमेटली ये आप वसल्लम के पास आ गए। जब इन पे पहुंचेंगे ना तब इनकी स्टोरी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो जब ये आए तब इनको भाई भाई बनाया गया, ठीक है। और इनको भाई बनाया गया हजरत अबू दरदा का, जो कि बेसिकली अंसारी थे और ये जवान थे। और हजरत सलमान फारसी एक मरतबा इनके पास गए तो देखा कि इनकी बीवी ऐसे ही गंदे से हाल में बैठी है। तो उस वक्त तक पर्दे की आयतें नहीं नाजिल हुई थी, ठीक है। तो हजरत सलमान ने कहा कि भाई तुम ऐसे क्यों बैठी हो, तुम ख्याल क्यों नहीं करती अपना इसके लिए, अबू दरदा के लिए। तो उस हजरत सलमान की उम्र उस वक्त भी कहा जाता है कि हंड्रेड्स में थी, 100 ईयर्स के थे ये ऑलमोस्ट। वन ऑफ द सहाबा जिनको बहुत लंबी उम्र मिली थी, ठीक है, 100+ गए थे ये। तो अल्लाह ताला बेहतर जानते, लेकिन खैर इनकी इस तरह की इनकी एज थी, काफी ज्यादा थी। तो वो कहती हैं कि अबू दरदा को मेरी कोई जरूरत नहीं है, यानी मुझ पर तवज्जो ही नहीं देता। तो हजरत सलमान फारसी जो कि बेसिकली बुजुर्ग थे और अबू दरदा जो कि बेसिकली जवान थे, आप ने इनकी पेयरिंग की कि ये एक दूसरे को कुछ सिखा सके। तो हजरत सलमान ने हजरत अबू दरदा को समझाया और बताया कि नहीं ऐसा तो मत करो, तुम अपनी बीवी को भी वक्त दो, उसका भी हक है। और हर वक्त तहज्जुद में मसरूफ और इबादत में मसरूफ, इस तरह नहीं बल्कि बैलेंस मतवाजन जिंदगी गुजारो, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे वाकयात हमें इन पेयर्स में मिलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं मजीद जो एक अहम काम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, जिसको समझा जाता है कि उस जमाने का एक बहुत ही यूनिक, बहुत ही डिफरेंट, अलग काम था, ठीक है। और वो क्या था? वो था मुआहिदा, जो कि मदीना के रहने वालों के दरमियान में किया गया, उनके सारे सरदारों को जमा करके। और वो मुआहिदा क्या था? वो बेसिकली था मुआहिदा मदीना, इसको कहा जाता है। इसमें कौन कौन शामिल थे? यहाँ से अब आपने ये भी याद रखना है कि मदीना में कौन कौन थे। ये वैसे हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था। अब मदीना में कौन कौन है? एक तो है मुसलमान, जिसमें मुहाजिरीन और अंसार दोनों शामिल हैं, ठीक है। एक है यहूदी, जिनके 3 मेन कबीलों का पहले भी मैंने आपको बता दिया था, बनु नजीर, बनु कैनुका और बनु कुरैजा। और पेगन्स, ये जो मुशरिकीन थे, ये मदीना में कितने रह गए थे? बहुत ही थोड़े, लेकिन फिलहाल थे। गजवा बदर में जब अल्लाह ताला ने कामयाबी दी है ना मुसलमानों को, उसके बाद मुशरिकीन ने सोचा कि नहीं, अब हमारे यहाँ रहना नहीं है, अब या तो हम इस्लाम में ही शामिल हो जाएं या हम यहाँ से छोड़ के चले जाएं। तो अपना घर कौन छोड़ना चाहता है? तो ज्यादातर तो मुसलमान ही हो गए, लेकिन उनमें से बहुत सारे फिर क्या हुए? मुनाफिक हो गए, ठीक है। मुनाफिकीन की बहुत ज्यादा तादाद फिर हमें इसी वजह से मदीना में मिलती है, क्योंकि उनके पास चॉइस नहीं थी कि वो मुशरिक रह सके, क्योंकि अल्टीमेटली आप सल्लम के पास सरदारी थी मदीना की, जो कि मक्का में नहीं थी, ठीक है। तो एक तो अब इस ट्रीटी में, इस मुआहिदे में हम देखेंगे, इसको हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। मुसलमानों से रिलेटेड उसमें शर्तें थी, कंडीशंस थी, यहूदियों से रिलेटेड थी, ये मुशरिकीन से रिलेटेड थी, और कुछ जनरल कंडीशंस थी, ओवरऑल सबके लिए थी, ठीक है। अब इसको जो सीरत इब्ने हिशाम है ना, जो कि आपको याद होगा शुरू में मैंने किताबें बताई थी, जो कि बेसिकली सीरत इब्ने इसहाक का स्मॉलर वर्जन है, उसको समराइज करके छोटा करके लिखा गया है। तो सीरत इब्ने हिशाम पे ये जो मुआहिदा है ना, ये तकरीबन 4-5 पेजेस पर आता है, ठीक है। इसको अब इसके जो जनरल पॉइंट्स है उसको समराइज करके यहाँ पर लिखा गया है, इनको देख लीजिए। बेसिकली ये मुआहिदा कह क्या रहा था? ये कह रहा था कि जो हम आपस में जो रहेंगे मदीना के अंदर, अमनो अमान में रहेंगे, कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, चाहे वो मुसलमान है, चाहे यहूदी है, चाहे मुशरिकीन है। आपस में इन्हें मिलजुल के ही रहना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा जो मदीना का जो एरिया है, ये हमारा बेसिकली कॉमन इंटरेस्ट है, ठीक है। इस कॉमन इंटरेस्ट का हम सब ख्याल रखेंगे, म्यूचुअल पीस होगा, ठीक है। इंटरनल दाखिली जो लड़ाई झगड़े होते हैं, फाइट्स होती हैं, इस सब में हमारी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद अगर बाहर से आके कोई हमारे किसी बंदे को मार देता है, फर्ज करें बाहर से आके किसी ने यहूदियों के किसी बंदे को मार दिया है, तो उसका जो कसास होगा, ब्लड मनी जो होगा, वो हम सारे मिल के देंगे, वो किसी एक पे नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ब्लड मनी बहुत ज्यादा होता था, तकरीबन तकरीबन नहीं, 100 ऊँट ही, 100 ऊँट होते थे देने के लिए। हमारा नहीं मार दिया, अगर हमने किसी का मार दिया, अगर किसी यहूदी ने किसी को मार दिया है बाहर जाके, और वो बाहर से आए हैं कसास लेने के लिए, तो हम उनको मिलजुल के सारे देंगे, चाहे वो किसी एक का कसूर है, ठीक है। तो ये शर्त भी रखी गई। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर कोई जो जितना अपने मजहब को फॉलो कर रहा है वो करता रहे, लेकिन उसकी प्रचार नहीं कर सकता, उसकी तबलीग नहीं करेगा। अपने अपने घरों में जिसने जो करना है वो उसको फॉलो करता रहे, सिर्फ इस हद तक के जो मुआशरे का अमन जो है वो इफेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद कुरैश या कोई और मुशरिक या कहीं से भी और से मदीना पे हमला किया जाता है, तो हम सारे इकट्ठे मदीने का दिफा करेंगे, हम उस
एक दूसरे को अब पार्टीज में डिवाइड नहीं हो सकते। दूसरा, हम बाहर वालों की मदद नहीं कर सकते, कोई भी बाहर से हमला करने वाले की किसी किस्म की मदद नहीं करेगा। और अभी हम देखेंगे कि जब गजवात होंगे तो यहूदियों ने यही काम किया बेसिकली, इन्होंने ये मुआहिदा तोड़ा, इन्होंने साजिशें की, प्रोपेगेंडा किया, जिसकी वजह से उनके साथ हुआ जो कि उनके साथ हुआ। ये यहाँ पे मैं अभी इसलिए बता रही हूँ ताकि आपके जहन में ये बातें अभी से बैठना शुरू हो जाएं। बाद में एकदम से बताया तो हो सकता है वो निकल जाए, रेपिटेशन से क्या होता है चीजें जहन में बैठ जाती हैं। तो अगर कोई मुशरिकीन बाहर से भाग के मदीना में भी आते हैं तो उनको किसी किस्म की कोई भी पनाह नहीं दी जा सकती, वो वहां पर नहीं रह सकते, ठीक है। लेकिन अगर कोई मुसलमान आते हैं तो उनको कोई भी पनाह दे सकता है। पनाह से यहाँ मतलब है, अमान से यहाँ मतलब है वीजा, जैसे वीजा दिया जाता है। तो रहने के लिए बेसिकली उस वक्त आपको मक्का से ही याद होगा, मक्का में भी अमान दी जाती थी। आप सल्लम जब ताइफ से वापस आए हैं तो पहले किसी ने अमान दी है तो आप सल्लम अंदर गए हैं। इसी तरह हर जगह पे अमान का जो कॉन्सेप्ट था वो एक वीजे की तरह हर जगह अप्लाई होता था उस जमाने में। तो मुसलमानों के लिए ये था कि मुसलमान चाहे वो गुलाम है चाहे बच्चा है, बच्चा मतलब छोटी एज का है लेकिन बालिग है, और टीनेजर है बेसिकली, ये समझ ले बालिग है, तो वो भी इवन प्रोटेक्शन दे सकते हैं अगर बाहर से कोई मुसलमान आता है, ठीक है। और ये शराइत रखी गई थी। इसके अलावा जी जो अगर हमारी किसी के साथ दोस्ती है तो तुम्हें भी उनके साथ दोस्ती ही रखनी पड़ेगी, और अगर हमारी किसी के साथ दुश्मनी है तो तुम्हें भी उसके साथ दुश्मनी ही रखनी पड़ेगी। हमारे दुश्मनों के साथ दोस्ती, जैसे मुशरिकीन थे ना वहां पे, तो वो मक्का के मुशरिकीन के साथ दोस्ती रखे, उनके बेनिफिट उनके फायदे के काम करें, ये नहीं हो सकता। इस तरह एक जो मुआशरा है वो कायम ही नहीं हो सकता अगर मुआशरे के अंदर ही मुख्तलिफ किस्म की डिफरेंट डिफरेंट सोच चल रही है, ठीक है। और जब भी अगर आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है किसी, जैसे ज्यूज एंड मुस्लिम्स के दरमियान में, ऐसे किसी के भी दरमियान में या इवन ज्यूज के दरमियान में, तो फैसला कौन करेगा? अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी फैसला आप सल्लम के हाथ में होगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही फैसला करेंगे। ये जो यहूदी थे ना, इनके आपस में जब कॉन्फ्लिक्ट होता था ना, कोई झगड़ा कोई लड़ाई कोई मसला, जैसे विरासत का मसला हो जाता है वगैरह, इनको ये इजाजत थी कि ये अपनी शरीयत के मुताबिक खुद अपना फैसला करें, ठीक है, अपना फैसला खुद करेंगे। लेकिन अगर वो बढ़ जाता है, इनसे अपना फैसला हो नहीं पा रहा, तब ये आएंगे आप सल्लम के पास, ठीक है, ये बात हो रही है यहाँ पे। लेकिन अगर मुसलमानों के साथ होता है तो वो फैसला आखिरी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही करेंगे। तो ये उसकी समरी है जो कि मैंने आपको बताई, जो कि मुआहिदा हुआ था। इसके बाद मिसाके हुदैबिया जो हुआ है उसका तो सबको पता है कि वो हुआ था, वो बेसिकली शायद हम बचपन से पढ़ते आते हैं इसलिए सबको पता है, किताबों में होता था मुझे याद है। तो वो इंशाल्लाह हुदैबिया के मौके पे 5th हिजरी में जाके हम पढ़ेंगे। उसकी शर्तें अमूमन लोगों को पता होती हैं, लेकिन ये जो मुआहिदा हुआ था इसकी शर्तें अमूमन लोगों को नहीं पता होती। तो ये जो फर्स्ट बर्थ है, आप मदीना में आने के बाद मुहाजिरीन में जो पहले बच्चे की पैदाइश हुई, ये क्यों इम्पोर्टेंट है? इसलिए ये अहम है क्योंकि जो यहूदी थे उन्होंने इस बात को मशहूर कर दिया था कि जी ये मुसलमान ठीक नहीं है वगैरह वगैरह, इन पर अल्लाह ताला इनके साथ नहीं है, इसलिए अब इनमें कोई खुशी नहीं है, किसी किस्म की खुशखबरी इन्हें नहीं मिल सकती वगैरह वगैरह। उन्होंने ये बातें मशहूर कर दी थी। जो यहूदी थे उनकी साजिशें शुरू से ही शुरू हो चुकी थी, ठीक है। दो इन्होंने मुआहिदा किया, फिर भी इन्होंने साजिशें शुरू की और इन्होंने बार बार मुआहिदे को तोड़ा, अल्टीमेटली इसीलिए उनका अंजाम बुरा हुआ, वो हम बाद में देखेंगे। तो इस तरह के रूमर्स की वजह से, बुरी खबरें फैलाने की वजह से मुसलमान, जाहिर सी बात है फर्क तो पड़ता है इंसान पे, असर तो होता है इन चीज़ों को। तो अल्लाह ताला ने हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर जो थी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, और उनके शौहर जो थे हज़रत ज़ुबैर इब्न अल-अव्वाम जो के अशरा मुबशरा में शामिल है रज़ी अल्लाह अन्हु, उनको पहला बेटा दिया हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, वो मदीना में सबसे पहले पैदा हुए। और इनकी पैदाइश पर सारे मुसलमानों ने खुशियां मनाई, जितने भी मुसलमान थे, खसूसन मुहाजिरीन, उन सब ने इनकी पैदाइश पर खुशियां मनाई। और हम देखेंगे आगे जाके जब गज़वा खंदक आएगी ना, गज़वा खंदक, जी, तो गज़वा खंदक में इनका रोल भी था। गज़वा खंदक अभी आएगी जाके 4th हिजरी में ऑलमोस्ट। तो वहां पर जाकर हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर के की इससे रिलेटेड हमें एक हदीस भी मिलती है, वो भी हम इंशाल्लाह उस वक्त जाके देखेंगे। तो हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर फिर वो सहाबी बने, जाहिर सी बात है सुगार सहाबी में इनका जिक्र आता है जो कि छोटे सहाबा जिन्हें कहा जाता है, लेकिन वो सहाबी बने, इनकी ऐसी तालीम और तरबियत की गई कि मुत्तकीन में इनका शुमार होता था। ये बाद में मक्का के गवर्नर बने थे और इनकी बेसिकली काफी ज्यादा ये जंगों वगैरह में पार्टिसिपेशन, बहुत ज्यादा बहादुर थे, बहुत ज्यादा। इनकी नमाज के बारे में आता है कि एक मर्तबा इनके घर में सांप आ गया था
اور ان کا بچہ چیخ رہا تھا اور یہ نماز پڑھ رہے تھے اور یہ نماز میں اتنے زیادہ مشغول تھے کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ کچھ ہوا ارد گرد. باہر سے لوگ آئے, انہوں نے سام مار دیا, بچے کو بچا لیا, سب ختم, انہوں نے نماز ختم کی, تب لوگوں نے انہیں بتایا اور انہیں پتہ چلا کہ کچھ ہوا تھا. یہ ان کے خشوع و خضوع کی اگزامپل دی جاتی ہے باقاعدہ. یہ حضرت عبداللہ بن زبیر کی بات کر رہی ہوں, ٹھیک ہے. یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے مکہ میں ایک دفعہ سیلاب آیا, تو ان کی جو بایوگرافی ہے نا بہت ہی انٹرسٹنگ ہے, ون آف دا انٹرسٹنگ صحابہ ہیں یہ. تو مکہ میں ایک دفعہ سیلاب آیا تھا, یہ آپ وسلم کی وفات کے بعد کا بتا رہی ہوں, یہ دونوں واقعات وصال کے بعد. تو طواف, پانی کھڑا ہو گیا تھا سارا کعبہ کے ارد گرد, اور یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے تیر کر, سوئمنگ کر کے طواف کمپلیٹ کیا تھا پورا. اور اس وقت حالانکہ مکہ کے ارد گرد پانی وغیرہ کی جگہ تھوڑی ہوتی تھی جہاں پہ سوئمنگ سیکھ سکیں, تو اسی وقت انہوں نے سیکھی, اللہ تعالیٰ کی کرامت ہے ان کے اوپر, اور انہوں نے سوئمنگ کر کے باقاعدہ وہ طواف کمپلیٹ کیا. اور یہ وہ صحابی تھے جن کو کے بعد میں پھر شہید کر دیا گیا, اور حضرت عبداللہ بن عمر اس وقت زندہ تھے, اور یہ اس وقت مکہ کے گورنر تھے, ان کو شہید کر دیا گیا, اور ان کی لاش کو نعوذ باللہ مکہ میں لٹکایا گیا تھا. اور حضرت عبداللہ بن عمر ادھر مکہ میں کعبہ میں لٹکایا گیا تھا, تاکہ باقی حجاج بن یوسف کا آپ سب نے سنا ہوا ہوگا, جو کہ ایک ٹائرنٹ رولر تھا, ظالم حکمران تھا. اس نے گورنر تھا, وہ بھی حکمران تو نہیں تھا, تو اس نے بیسکلی ان کو شہید کروا دیا, کیونکہ یہ ان کی حکومت کے خلاف کھڑے تھے. اور اس نے ان کی لاش کو لٹکا دیا سب کے لیے عبرت بنانے کے لیے, جی ہمارے خلاف جو کھڑا ہوگا چاہے وہ صحابی ہے, ہم یہ کریں گے اس کے ساتھ. اور یوسف بن حجاج وہ ہے جس نے بہت سارے صحابہ کے ساتھ یہی کام کیا, بہت سارے علماء کو شہید کیا. اور حضرت عبداللہ بن عمر ان کی لٹکتی ہوئی لاش کو دیکھ کے روتے تھے اور کہتے تھے, الٹیمیٹلی انہوں نے حضرت اس کو یوسف بن حجاج کو بولا کہ رحم کرو, ان کو دفنا دو. اور اس وقت حضرت اسماء زندہ تھیں, بات ہماری لمبی ہو گئی, حضرت اسماء اس وقت زندہ تھیں. کتنی ایج ہوگی سوچیں, ہنڈریڈز میں ان کی ایج ہوگی, اور ابھی وہ 17-18 کچھ اس طرح ہوں گی جب ان کی برتھ ہو رہی ہے. تو حضرت اسماء نابینا ہو چکی تھی اس وقت. تو الٹیمیٹلی ان کو پھر حضرت عبداللہ بن عمر کے کہنے پہ, جو کہ حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے ہیں, اور اس وقت وہ بھی ڈیفینیٹلی بوڑھے ہو چکے تھے, تو وہ اب اس وقت جب حضرت عبداللہ بن زبیر کی برتھ ہوئی ہے, وہ ہوں گے کوئی 10-11 سال کے ہوں گے. تو ان کو پھر اتارا گیا اور ان کو دفنایا گیا. اور حضرت اسماء جو تھیں, انہوں نے یوسف بن حجاج جو تھا, حجاج بن یوسف جو تھا, وہ حضرت اسماء کے پاس گیا اور بولا کہ اب دیکھا تم نے کیا انجام ہوا ہے تمہارے بیٹے کا. اور حضرت اسماء نے اس وقت بھی اس پہ تھوکا اور اس کو ڈانٹا, اور اس کو بولا کہ تم جو مرضی کرو, جیسے مرضی کرو, ہم مسلمان پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. وہ بھی مسلمان تھا, لیکن خیر یہ مسلمانوں میں اختلافات کچھ نہ کچھ چلتے رہے. یہ تو ہسٹری کی بات ہو گئی, جو ہسٹری میں انٹرسٹڈ ہے انہیں اسلامک ہسٹری پڑھنی چاہیے, بہت کچھ سیکھتے ہیں ہم اس سے. یہ وہ صحابی ہیں جن کو حضرت عائشہ کے بھانجے تھے, بہت زیادہ محبت کرتی تھی حضرت عائشہ ان سے, بہت زیادہ محبت کے اکثر ان کے پاس ہی حضرت عبداللہ ہوتے تھے, اتنی اپنے بیٹوں کی طرح چاہتی تھی حضرت عائشہ ان کو نا. اور ان کے بھائی تھے حضرت عروہ بن زبیر, ان کا بہت زیادہ آپ نے سنا ہوا ہوگا, اس لیے میں نے ان کا نام شیئر کیا. حضرت عروہ بن زبیر آپ کو پتہ ہے راوی ہیں احادیث کے, حضرت عائشہ کے پاس ہوتے تھے, حضرت عائشہ کے بھانجے جو تھے. تو ان سے بہت ساری احادیث جو حضرت عائشہ کی ہمیں ملتی ہیں, وہ حضرت عروہ بن زبیر کے تھرو ملتی ہیں, کیونکہ وہ پردے کے اندر جا سکتے تھے, حضرت عائشہ سے ملاقات کر سکتے تھے, اور یہ حضرت عبداللہ کے بھائی تھے چھوٹے, اور ان میں ایج گیپ بھی بہت زیادہ تھا. اب ہم آ رہے ہیں تحویل کعبہ کی طرف, تحویل قبلہ کی طرف. پتہ نہیں کعبہ میرے منہ سے کیوں نکلتا ہے بار بار. تحویل قبلہ, آواز سب کو آ رہی ہے میرے خیال میں, اگر سب کو نہیں آ رہی تو پلیز مجھے بتا دیں, جس ایک کو نہیں آ رہی وہ پلیز اپنا کنیکشن چیک کریں. تو تحویل قبلہ کا, ہاں جی, اگر کسی کو کچھ کہنا ہے نا تو وہ بعد میں پلیز کہیے گا. ٹھیک ہے, آواز آ رہی ہے, صحیح ہے, ٹھیک ہے. ہاں جی, تو بیسکلی غزوہ بدر سے پہلے اب آخری چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہوئی وہ کیا تھی, چینج آف قبلہ. ٹھیک ہے, تحویل قبلہ. اور اس میں کیا ہوا, پہلے قبلہ کیا تھا مسلمانوں کا, وہ تھا بیت المقدس, اور اس سے اللہ تعالیٰ نے اس کو چینج کر کے کیا کر دیا, اس کو اللہ تعالیٰ نے کر دیا بیت اللہ, خانہ کعبہ کی طرف. اب سب چہرہ کر کے قبلہ وہ ہوگا, سمت بدل دی گئی مسلمانوں کی. اس کا مقصد ابھی ہم دیکھیں گے سورۃ البقرہ کی آیات میں, کہ چیک کر لیا جائے, الگ الگ ہو جائیں, چھانٹی ہو جائیں کہ کون مخلص صحابہ ہیں, یا کون اخلاص پر ہے, کون نفاق پر ہے, کس کی سنسیریٹیز آپ صلی اللہ علیہ
وسلم کے ساتھ نہیں ہے، کون صرف روایات کو اور اپنی خواہشات کا اتباع کر رہا ہے اور کون رسول کا بیسکلی اتباع کر رہا ہے۔ تو یہ پورا کا پورا جو تحویل قبلہ کا کانسیپٹ ہے یہ سورۃ البقرہ 142 to 52 میں ہے۔ ابھی ہم انشاءاللہ تلاوت سننے لگے ہیں، ایک دفعہ ہم تلاوت سنیں گے، اس کے بعد ان آیات کو ہی ہم ڈسکس کر لیں گے، اور ڈسکس کرنے کے بعد یہ ٹاپک انشاءاللہ ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا۔ جی سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها
أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. جی سلائڈس میں شیئر کر دوں. ہاں جی ابھی ہم نے تلاوت سنی ہے. اب میں صرف یہ کروں گی کہ اس کا ترجمہ ساتھ ساتھ پڑھتی جاؤں گی اور اس میں سے پوائنٹس بتاتی جاؤں گی تاکہ ہمارا قرآن مجید بھی ساتھ ساتھ کور ہو جائے. انشاءاللہ ہم 5 to 10 منٹس کے درمیان میں اس کو ہم کور کر لیں گے. تو دھیان سے سنیے گا. ہم سٹارٹ کرتے ہیں. ترجمہ کے ساتھ میں آپ کو بتاتی جاؤں گی. تو ہم نے کیا پڑھا ہے کہ اب جو بیوقوف لوگ ہیں 142 آیت جو ہے, اب جو بیوقوف لوگ ہیں وہ کہیں گے کہ ان لوگوں کو اس قبلے سے جس پر یہ پہلے تھے کس چیز نے پھیر دیا. بیوقوف کس کو کہا جا رہا ہے؟ یہودیوں کو. کہ یہ جو یہودی بیوقوف لوگ ہیں ان کو اس قبلے سے مطلب بیت المقدس سے کس نے پھیر دیا, کیوں پھیر دیا, یعنی کر کیا رہے ہیں؟ اعتراض کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی دیکھیں قبلے کی تبدیلی کی آیت پہلے نہیں آئی بلکہ پہلے کیا آ رہا ہے؟ متوقع رد عمل, کہ جو رد عمل ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیس کرنا پڑے گا تحویل قبلہ کی وجہ سے, وہ اللہ تعالیٰ پہلے بتا رہے ہیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے بالکل تیار رہیں. اور ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے تو آپ کو یہود سے ایکسپیکٹیشن تھی, یہ توقع تھی کہ یہ تو مجھے پہچانتے ہیں, ان کے پاس تو نشانیاں تھیں, ان کو تو پتا ہے کہ آخری رسول آنے والے ہیں, تو یہ تو فوراً مجھے ایکسیپٹ کر لیں گے, مجھے مان لیں گے, مجھ پر ایمان لے کر آئیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ توقع تھی, ان سے بڑی پازیٹیو اپروچ تھی آپ کی. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ مختلف اعتراضات کیے, مختلف سازشیں بہانے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان میں سے زیادہ تر نے ریجیکٹ کیا. کچھ جو ایمان لائے ان کا بھی ہم ذکر کرتے جائیں گے ساتھ ساتھ. تو اب ان کا جو اعتراض ہے وہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی, قبلہ ہی بدل دیا. کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب اللہ ہی کے ہیں, وہ جس کو چاہتا ہے سیدھا رستہ دکھا دیتا ہے. مطلب کہ مشرق ہو یا مغرب ہو, قبلہ جس طرف بھی کرنا ہے اللہ تعالی کا تعلق سمت کے تعین سے نہیں ہے. نیکیاں کرنا جو ہے انسان کا, اس کا تعلق سمت کے ساتھ, ڈائریکشن کے ساتھ نہیں ہے. انہوں نے بیسکلی کیا کیا تھا, بیت المقدس میں جو نصارہ تھے نا, عیسائی, یہ لوگ مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے, ان کی جو بھی عبادت تھی, اور جو یہودی تھے وہ مغرب کی طرف کر کے پڑھتے تھے, اپنی عبادت کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ مشرق اور مغرب بیسکلی تم لوگوں نے ڈیوائیڈ کیا, تم لوگ متحد نہیں رہ سکے, تم لوگ بنی اسرائیل سے سارے اکٹھے تھے, تم لوگوں کو بھی اسلام دیا گیا, تم لوگوں کا یہ قبلہ تھا, تم لوگ پھر بھی متحد نہیں رہ سکے, اور تم لوگوں نے سیدھے رستے پہ چل نہیں سکے تم لوگ. تو اللہ تعالیٰ جس کو جب چاہتا ہے, جیسے چاہتا ہے, جس قبلے کے ذریعے سے اللہ چاہے, اللہ رستہ دکھانے والا ہے. ٹھیک ہے, تو مین جہاں پر جو اصل یہ جو انسیڈنٹ ہو رہا ہے قبلے کی تبدیلی, اس کے پیچھے جو حکمت ہے, جو مصلحت ہے, اس پہ نظر رکھی جائے. یہ تھی آیت نمبر 142. آگے دیکھیے 143. اور اسی طرح ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا. ٹھیک ہے, وسط کسے کہتے ہیں؟ امت وسط کا یہاں پہ مسلمانوں کو ٹائٹل دیا جا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹلی کہا جا رہا ہے. یہ 143 آیت ہے جو کہ ٹوٹل اس سورت کی 286 آیات سورت البقرہ کی, اس کی بالکل مڈل آیت یہ بنتی ہے, درمیان والی آیت یہ بنتی ہے 143. اس درمیان والی آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں امت وسط بنایا, تمہیں درمیانی امت بنایا, توازن والی متوازن امت بنایا. اور وسط کا مطلب صرف درمیان والی, یہ متوازن نہیں ہے. وسط پرانے زمانوں میں دی ہائیسٹ, ڈیوائزسٹ, جو سب سے ٹاپ پہ ہو, پینیکل پہ ہو, ایلیٹ ہو, اس کو بھی کہا جاتا تھا. ٹھیک ہے, یعنی سب سے بہترین امت, سب سے بہترین امت, جو کہ بیسکلی سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ تمہیں بہترین امت بنایا. وہی یہاں پہ اللہ تعالیٰ باقاعدہ ٹائٹل دے رہے کہ قبلہ وسط تمہارے لیے چوز کر لیا گیا, قبلہ بدل گیا, اب تمہیں اللہ نے فضیلت دے دی, امت بھی بدل گئی. پہلے امت کون سی تھی؟ فضیلت والی امت کون سی تھی؟ یہود کو اللہ تعالیٰ نے, صرف یہود کو ہی نہیں, بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دے رکھی تھی. اور بار بار سورۃ البقرہ میں اس کا ذکر آئے گا. ہم سورۃ البقرہ جب پڑھتے ہیں, آپ لوگ بلکہ پڑھیے ہوئے, آپ میں سے زیادہ تر نے اس کی تفسیر, ان کو اللہ نے فضیلت دے رکھی تھی. یہاں پر اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے قبلہ بھی بدل دیا, میں نے فضیلت بھی تم سے لی, امت وسط الگ سے بنا دی, ان کو اب فضیلت مل گئی. اب ان کو فضیلت مل گئی, ایک امت جو ہے ان کو ایک منصب دے دیا گیا. اب آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم نے اب کرنا کیا ہے.
فرائض منصبی بتائے جا رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ فریضہ بتایا جا رہا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہی دینے والے بنو اور رسول تم پر گواہی دینے والے بنے. گواہی کا کانسیپٹ بھی ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. کہا کیا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہی دیں گے کہ میں نے حق پیغام پورا کا پورا دین اللہ کا آگے لوگوں کو پہنچا دیا. اور جو لوگ ہیں جنہوں نے مسلمان جنہوں نے سن لیا وہ بھی گواہی دینے والے بنے. ان کا فریضہ ان کی ذمہ داری کیا بتائی جا رہی ہے یہاں پر؟ ہماری ذمہ داری کیا بتائی جا رہی ہے کہ ہم اب امت وسط ہے تو ہمارا کام ہے کہ اب ہم لوگوں کو دین حق کا پیغام پہنچائیں. یہ گواہی ہم دیں اپنی زبان اور اپنے عمل کے ذریعے سے.